Om Namah Shivaya. Good afternoon, dear children. So, today in live session, what we discussed, the same thing I am sending video also. Okay. So, look at in your textbook page number 14. So, today we are going to do the exercise of the lesson Sachai. സച്ചായി ലെസൻ്റെ എക്സസൈസാണ് നമ്മളിന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, പേജ് നമ്പർ 14. സമാനാർത്ഥി ശബ്ദ ലിഖേ. ഓൾ ഓഫ് യു ലിസൺ കെയർഫുള്ളി. समानार्थी शब्द लिखे. समानार्थी मीन्स സമാനാർത്ഥ ഓർ സമാനാർത്ഥി ശബ്ദ് എന്ന് വെച്ചാൽ സിനോണിംസ് എന്ന് പറയും. സെയിം മീനിങ്ഫുൾ വേർഡ് അല്ലേ, സെയിം മീനിങ് വരുന്ന വേർഡാണ് സിനോണിംസ് അല്ലെങ്കിൽ സമാനാർത്ഥി ശബ്ദ് എന്ന് പറയുന്നത്. सो निम्नांकित शब्दों का समानार्थी शब्द पाठ भाग से चुनकर लिखे. താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന നിമ്നാങ്കിത് ഗിവൺ ബിലോ നിമ്നാങ്കിത് ശബ്ദോं का शब्द मीन्स वर्ड्स, वर्डाണ് शब्द. शब्दों का समानार्थी शब्द पाठ भाग से चुनकर लिखे. चुनना मीन्स you have to select. You have to select and write. So from the textbook, from the lesson, you have to select synonyms of these words. 5 words are given below. Kutumba, Daridra, Pradigna, Bharosa, Ghav. Okay? Kutumba, Daridra, Pradigna, Bharosa, Ghav. So, Kutumba meaning family. Daridra, poor. Pradigna, promise. Bharosa, believe. Ghav, wound. These are the English meaning of these words. So, saying meaningful word Hindi, you have to find out from your lesson. Okay. So, Kutumba, what will be the meaning? Kutumba, Samanarthi Shabd. Okay. Very good. Kutumba, Parivar. Oh, Kutumba, Parivar. Daridra, Garib. Daridra, Garib. Pradigna, Vada. Pradigna, Vada. Bharosa, Vishwas. Bharosa, Vishwas. So while writing Vishwas, be very careful. ഹിന്ദിയിൽ ലെറ്റേഴ്സ് വിശ്വാസ് എന്ന് പറയുന്നത് മിസ്സിന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്നില്ല. സോ ലുക്ക് അറ്റ് ഇൻ യുവർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ആൻഡ് കോപ്പി ദാറ്റ് സെയിം വേർഡ് വിശ്വാസ്. ഓക്കെ, മക്കളെ എഴുതുമ്പോൾ ഫില്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് മക്കളെല്ലാവരും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ എഴുതണം, നോട്ട് ബുക്കിലും എഴുതി പഠിക്കണം. അപ്പോൾ വിശ്വാസ് എന്നുള്ളത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള തന്നെ വേർഡ് നോക്കി എഴുതുക. ഷാ പകുതി വ വരുന്നത് നിങ്ങളുടെ പേജ് നമ്പർ 11 അല്ലേ. പേജ് നമ്പർ 11 സെക്കൻഡ് ലൈനിൽ വിശ്വാസ് എന്നുള്ള വേർഡ് ഉണ്ട്. മിസ് മീനിങ് തരുന്ന സമയത്തും പറഞ്ഞതാണ് മക്കളെടുത്ത്. അപ്പോൾ ആ വിശ്വാസ് എന്നുള്ള വേർഡ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നോക്കി എഴുതണം. ഓക്കെ, വിശ്വാസ്. ദെൻ ഘാവ്. ഘാവ് ചോട്ട് അല്ലേ, ഫസ്റ്റ് ച ചോട്ട്. ഘാവ് ചോട്ട്. ദീസ് ആർ ദ synonyms of these words. Okay, Kutumba, Parivar. Daridra, Garib. Pradigna, Vada. Bharosa, Vishwas. Ghav, Chot. Again next, Uttar Likhe. Uttar Likhe, these are the question answers. Okay, Uttar Likhe, you have to write answers of these questions.
How many questions are there? 5 questions are there. Okay, so you have to write these questions answers. Anyway, you are having your printed notes. All of you can copy from that. Now we can discuss. അപ്പോൾ മക്കളുടെ കയ്യിൽ പ്രിൻ്റഡ് നോട്ട്സ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും. അത് വെച്ച് വേണം മക്കൾ ക്വസ്റ്റ്യനും ആൻസറും എഴുതാൻ. ക്വസ്റ്റ്യൻ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുണ്ട് അല്ലേ, അതേപോലെ തന്നെ പ്രിൻ്റഡ് നോട്ടിലും ഉണ്ട്. സോ look at in your printer notebook and copy it in your notebook. After writing meanings, you can write question answers. Okay. First question. First one. उत्तर लिखे. पाठ भाग के आधार पर निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर लिखे. Okay. ആ പാഠഭാഗത്തിനെ അനുസരിച്ച് according to the lesson you have to write all these questions answers. Okay, according to the lesson you have to write all the questions answers. First question. फिरोज की पारिवारिक स्थिति कैसी थी? ഫിറോസ് की പാരിവാരിക സ്ഥിതി कैसी थी വെച്ചാൽ ഫിറോസിൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെ ഫാമിലി അല്ലേ, കുടുംബത്തിൻ്റെ സ്ഥിതി കണ്ടീഷൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു? ഓക്കെ, അവൻ്റെ ഫാമിലിയുടെ കണ്ടീഷൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു, ഏതവസ്ഥയിലായിരുന്നു എന്നാണ് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഫിറോസ് की പാരിവാരിക സ്ഥിതി कैसी थी? ओके, आंसर फिरोज का परिवार गरीब था. ओके, फिरोज का परिवार गरीब था. His family was poor. फिरोज का परिवार गरीब था. नेक्स्ट क्वेश्चन. फिरोज ठाकुर के बंगले में क्यों आया? ഫിറോസ് ഠാക്കൂറിൻ്റെ ബംഗ്ലാവിൽ എന്തിനാണ് വന്നത്? അല്ലേ, ഫിറോസ് ഠാക്കൂർ के बंगले में क्यों आया? आंसर फिरोज ठाकुर के बंगले में दिया सलाई बेचने के लिए आया. മക്കൾ അവിടെ ഫിറോസ് ഠാക്കൂർ के बंगले में വരെ ക്വസ്റ്റ്യനിലുള്ള സംഭവങ്ങൾ തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത്രയും ക്വസ്റ്റ്യനിലുള്ളത് തന്നെ എഴുതുക. അതിനുശേഷം ക്യോം എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. വൈ അല്ലേ, ക്യോം. അപ്പം അതിനാണ് ആൻസർ എഴുതേണ്ടത്. ഫിറോസ് ठाकुर के बंगले में दिया सलाई बेचने के लिए आया. फिरोज ठाकुर के बंगले में दिया सलाई बेचने के लिए आया. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. फिरोज ठाकुर के फिरोज ने किसका वादा किया? फिरोज ने किसका वादा किया? എന്താണ് ഫിറോസ് പ്രോമിസ് ചെയ്തത്? ഫിറോസിനെ കിസ്കാ വാദ കിയ, വാട്ട് ഡിഡ് ഹി പ്രോമിസ്ഡ്? സോ ആൻസർ ഫിറോസിനെ दुकान से छुट्टा करके आने का वादा किया. अरे, फिरोज ने दुकान से छुट्टा करके आने का वादा किया. ഫിറോസ് ഷോപ്പിൽ പോയി പൈസ ചേഞ്ച് ആക്കിയിട്ട് കൊണ്ടുവരാമെന്നാണ് പ്രോമിസ് ചെയ്തത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഫിറോസ് की बहन ठाकुर के बंगले में क्यों आई? Why did Firoz sister went to go to ഠാക്കൂർസ് ബംഗ്ലാവ്? അല്ലേ, എന്തിനാണ് ഫിറോസിൻ്റെ സിസ്റ്റർ ഠാക്കൂറിൻ്റെ ബംഗ്ലാവിൽ പോയത്? Why did she go? So फिरोज की बहन ठाकुर के बंगले में, അത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അല്ലേ. ഫിറോസ് की बहन ठाकुर के बंगले में पैसा वापस देने के लिए आई. क्यों आई എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ആൻസർ. ഫിറോസ് की बहन ठाकुर के बंगले में पैसा वापस देने के लिए आई. പൈസ വാപ്പസ് ദേനെ കെ ലിയെ, അത്രയും മക്കൾ പഠിക്കേണ്ടതാണ് അല്ലേ. ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യനിലുണ്ട്.
फिरोज की बहन ठाकुर के बंगले में पैसा वापस देने के लिए आई. Okay. Next and last question. ഫിറോസ് കോ ചോട്ട് കൈസേ ലഗി. ഫിറോസിന് എങ്ങനെയാണ് വൂണ്ടുണ്ടായത്, മുറിവുണ്ടായത്? ഫിറോസ് കോ ചോട്ട് കൈസേ ലഗി. ഗാഡി സെ ടക്രാക്കർ ഫിറോസ് കോ ചോട്ട് ലഗി. ഒരു വണ്ടിയായിട്ട് കൂട്ടിയിടിച്ചിട്ടാണ് ഫിറോസിന് മുറിവുണ്ടായത് അല്ലേ? ഗാഡി സെ ടക്രാക്കർ, ഹി ഹാസ് ഹിറ്റഡ്. സോ ഗാഡി സെ ടക്രാക്കർ ഫിറോസ് കോ ചോട്ട് ലഗി. അപ്പോൾ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് മക്കൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ. ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് പേജാണ്. നെക്സ്റ്റ് പേജിൽ ഒന്നാമത്തത് ആശയ സമുച്ചയ. അത് മക്കൾ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. ഓക്കെ. ആശയ സമുച്ചയ ഇത് വലിയ ക്ലാസ്സിലെത്തിയാലും മക്കൾ നന്നായി പഠിക്കും. അപ്പോൾ ഇത് ജസ്റ്റ് മിസ് ഒന്ന് വായിച്ചു തരാം, ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കുക മാത്രം. ഇത് എക്സാമിന് വരുന്നതല്ല. ഓക്കെ. ഈ ഒരു ആശയ സമുച്ചയം എന്നുള്ളത് മാത്രം. ഓക്കെ. നിമ്നാങ്കിത മുഹാവരോ കാ ആശയ സമുച്ചയ. മക്കൾ മുഹാവര ഇതുവരെ കേൾക്കാത്ത ഒരു വേർഡാണ്. നിമ്നാങ്കിത മുഹാവരോ കാ ആശയ സ്പഷ്ട കീജിയേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ആശയ സമുച്ചയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന മുഹാവരയുടെ ആശയം മനസ്സിലാക്കുക. മുഹാവര മീൻസ് ഇഡിയംസ് ആണ്. ഇഡിയംസ് ഇംഗ്ലീഷിൽ IDOMS ഇഡിയംസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ പറയുക, അതിന് ഈ വാക്കിന് ഒരു സെൻറ്റൻസിന് ഒന്നുകൂടെ സ്ട്രെസ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയും അതിന് ഭംഗി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയും ഉപയോഗിക്കുന്ന വേർഡ്. ഓക്കെ. കിസാൻ ഖേത്തി കർക്കെ ജീവൻ ബിതാത്താ ഹേ. കൃഷിക്കാരൻ കൃഷിപ്പണി ചെയ്താണ് ജീവിതം കഴിച്ചു കൂട്ടിയിരുന്നത്. രമേശിനെ ഖൂബ് പഠനെ കാ വാദ കിയ. രമേശ് നന്നായി പഠിക്കുമെന്ന് പ്രതിജ്ഞ എടുത്തു. ഓക്കെ. ജീവൻ ബിതാത്താ ഹേ, വാദ കിയ, ഇത് രണ്ടുമാണ് ഇതിൽ മുഹാവര. ഓക്കെ. ഇത് മക്കൾക്ക് എക്സാമിന് വരുന്നതല്ല, ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ്. ഇനി പറയുന്നത് എക്സാമിന് വരും. ഓക്കെ. വിപരീതാർത്ഥക് ശബ്ദ ലിഖെ. വിപരീതാർത്ഥക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിലോം ശബ്ദ്, ഓപ്പോസിറ്റ് എന്ന് പറയും. റൈറ്റ് ദ ഓപ്പോസിറ്റ് ഓഫ് ദീസ് വേർഡ്സ് ആണ് വിപരീതാർത്ഥക് ശബ്ദ ലിഖെ. निम्नांकित शब्दों का विपरीतार्थक शब्द लिखे. Some words are given here, so you have to write the opposites of the words. ഈ തന്നിരിക്കുന്ന വേർഡ്സിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് മക്കൾ എഴുതേണ്ടത്. ഫസ്റ്റ് വേർഡ് ഗരീബ്, നെക്സ്റ്റ് ഛോട്ടി, ഖരീദന, അകല, വിശ്വാസ്. ഗരീബ്, ഗരീബ് എന്നുള്ള വേർഡ് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എഴുതണം. ഓക്കെ. വാട്ട് വിൽ ബി ദ ഓപ്പോസിറ്റ്? യാ, ഗരീബ് അമീർ. ഓക്കെ. പുവർ റിച്ച്. ഗരീബ് അമീർ, പാവപ്പെട്ടവൻ പണക്കാരൻ അല്ലേ, ഓപ്പോസിറ്റ്. ഛോട്ടി, ഛോട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറുത്, അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഓക്കെ വലുത്. ഛോട്ടി ബഡി, ഛോട്ടി ബഡി. ഓക്കെ. ഖരീദന, നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഖരീദന, ടു ബൈ, ഖരീദന. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്നാ? ടു സെല്ലാണ് അല്ലേ. ബേച്ചന, ഖരീദന, ബേച്ചന. ഖരീദന, ബേച്ചന. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് അഗല. അഗല മീൻസ് നെക്സ്റ്റ്. സോ ഓപ്പോസിറ്റ് ഓഫ് ദാറ്റ് വേർഡ് ഈസ് പിച്ചല, ബിഫോർ എന്നുള്ള, ആഫ്റ്ററും ബിഫോറും ആണ്. അഗല ആഫ്റ്റർ, പിച്ചല ബിഫോർ. ഓക്കെ. അഗല പിച്ചല, അഗല പിച്ചല. നെക്സ്റ്റ് വിശ്വാസ്, ബിലീവ്, വിശ്വാസം. അപ്പോൾ വിശ്വാസം ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക? അവിശ്വാസം എന്ന് പറയും അല്ലേ. വിശ്വാസ്, അവിശ്വാസ്. ഓക്കെ. ഇത്രയും മക്കൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ. സോ ഓപ്പോസിറ്റ്സ് ഓഫ് ദ വേർഡ്സ് ഓഫ് ദീസ് വേർഡ്സ് ഗരീബ്, അമീർ, ഛോട്ടി ബഡി, ഖരീദന, ബേച്ചന, അഗല, പിച്ചല, വിശ്വാസ്, അവിശ്വാസ്. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ലിംഗ് ബദലെ.
ലിംഗ് ബദൽ മീൻസ് യു ഹാവ് ടു ചേഞ്ച് ജെൻഡർ മാറ്റി എഴുതാൻ. ലിംഗ് ബദൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ത്രീലിംഗം പുല്ലിംഗം മിസ്സ് പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ. അപ്പോൾ സ്ത്രീലിംഗം പുല്ലിംഗം. പുല്ലിംഗമാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്, അതിൻ്റെ സ്ത്രീലിംഗമാണ് മക്കൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. നിമ്നാങ്കിത ശബ്ദോं का ലിംഗ് ബദൽ കർ ലിഖേ. താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന വേർഡ്സിൻ്റെ സ്ത്രീലിംഗ ശബ്ദം അല്ലെങ്കിൽ ലിംഗ് മാറ്റി എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സോ പിതാ, ഠാക്കുർ, ഭായ് 3 മക്കൾക്ക് അറിയുന്നതാണ് അല്ലേ. പിതാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അച്ഛൻ അല്ലേ. അച്ഛൻ എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ലിംഗം അമ്മ എന്നാണ്. ഓക്കെ, സോ പിതാ മാതാ. പിതാ മാതാ. നെക്സ്റ്റ് ഠാക്കുർ ഠക്കുറായിൻ. ഠാക്കുർ ഠക്കുറായിൻ. മക്കളുടെ പ്രിൻ്റഡ് നോട്ടിൽ ഠാക്കുറായിൻ എന്നാണുള്ളത്, അത് ഠക്കുറായിൻ തന്നെയാണ് വായിക്കേണ്ടത് എഴുതേണ്ടത്. ഓക്കെ, ദീർഘം വേണ്ട. ഠക്കുറായിൻ. നെക്സ്റ്റ് ഭായ്. ഭായ് മീൻസ് ബ്രദർ. അപ്പോൾ സിസ്റ്ററിന് ബഹൻ. ഭായ് ബഹൻ. ഓക്കെ, ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നന്നായി മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. എന്നിട്ട് ഈ സമാനാർത്ഥിയും ഓപ്പോസിറ്റ്സും ലിംഗ് ബദലിയും ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സും ഒക്കെ മക്കൾ വായിച്ച് പഠിക്കണം. ഓക്കെ, നമഃ ശിവായ.